an example like this. This is a closed loop amplifier, black one, and blue one is open loop amplifier. The linearity range for open loop amplifier is x1. The linearity range for closed loop amplifier is x2. Okay. And now I want to get a relation between what x2 and x1, provided I have been given the value of G and H. What is your inference, man? X2 is equal to how much then? Can someone? Kavya, Harita, Teja, Gautami. Right? Linearity improves in closed loop by how much? 1 plus GH times. Famida అర్థమైందా ఇది? So 1 plus GH times increase అయింది. So G is 150, H is 1 by 5. GH will be 30, 30 plus 1, 30, 31, 31 times X1. This is okay? Khan, हो गया ना? मेरे पास वेट करते हैं. 1 second. तब से ये मिस हो गया था काम. करेक्ट अब करेक्ट हुआ. डबल लगा ले. खान ये रखते रहो. ये एक लगे. दो जया मैडम गए थे. किसका? ये क्या है? मैडम चाहिए. मैडम सही कर रहा मैं. ये किसका फैन है? बाजू रखो. कम्युनिकेशन बस बाजू रखो. कौन तुम्हारा नहीं है? So linearity is removed by the factor of what? Desensitivity factor. So am I audible? Hello? Yes, fine. Next big to what? Bandwidth. So far we have said G to be మీరేది నాది అన్ని కలుపుతున్నాయి దీంట్లో. ఇది అవసరం లేదు. తీసి ఇవన్నీ కట్టకట్టేయండి. అది అవసరం లేదు. 4 lakhs ఇది మొత్తం దీనిలో కడపండి. ఈ రఫ్ ఉంది కదా, రఫ్ చోట నాకు చోటు ఇచ్చాను. అల్లు రోజు అసలు స్కాన్ పేరు నేను పంపిస్తాను రేపు. Okay. See, yesterday we were discussing about what in last class. I used to say this G is equal to 100 or G is equal to 500. What does this mean? Irrespective of the frequency, this magnitude is what? 100. Is it true? And then another, I haven't shown any dependence of G on what frequency. But in practical, you know, amplifier is having what? Some bandwidth also. Is it true? అంతేనా రమణ బాబు? గౌతమి అంతేనా? గౌతమి సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ సో నేను ఎలా రాయాలి గౌతమ్? G of S ఎలా రాయాలి?
this having some gain, DC gain, ఈ amplifier ఉంది, and this is having some higher cutoff frequency, G0 divided by 1 plus F S S by omega H, strictly speaking. S ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం అంటే అంతేనా గౌతమ్, అంతేనా ఫామిదా? Now I am taking what, an amplifier open loop gain which is a frequency dependent one. What I mean, this is having a DC gain of what, G0, and having a bandwidth of omega H or else higher cutoff frequency. Okay, this amplifier I am keeping it in what, a negative feedback amp. What I mean, this is an open loop amplifier, you see here. So నేను నా స్టాండ్ ఏదో ముందే చెప్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఏం టాపిక్ చెప్తున్నా అంటే G of S is equal to G0 by 1 plus S by 2 pi FH. This is DC gain and this is higher cutoff frequency or bandwidth. Okay, bandwidth or what is higher cutoff frequency. నేను ఈ G of S ని నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో పెట్టిన తర్వాత, సో ఐ గాట్ వాట్, GF of S అంటే దిస్ ఈస్ గెయిన్ విత్ ఫీడ్బ్యాక్. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ GF0 డివైడ్ బై 1 ప్లస్ S బై 2 పై FH విత్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈ GF0 ఎంత, ఈ FHF ఎంత, ఈ రెండు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయబోతున్నాను. అర్థమైందా? నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఆఫ్టర్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ ఏం చేసామమ్మా, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ని ఆఫ్టర్ కీపింగ్ ఇన్ విచ్ వన్, నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈ క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్, క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఉంది కదా, దాని డీసీ గెయిన్ ఎంత ఉంటుంది, దాని హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విత్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎంత ఉంటుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దోస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. So you see here, this is an open loop amplifier, G of S, G0 by 1 plus S by omega H. Which filter, Famida, here? Low pass filter. Andare kada Gautami, Harita. So Famida చెప్పండి, red one is open loop. What is the DC gain, Famida? Only 1000. So G0 place lo 1000 పెట్టాను అమ్మా ఇక్కడ. ఓకేనా Famida? ఇది మీకు ఇది ఐడియా ఉంటుంది బేసిక్గా. G of S 1000 by 1 plus S by 2 pi 100 అంటే మీరు బోడే ప్లాట్ చదివారు కదా, కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా ఇక్కడ, 100. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ నేను గమనించండి, యాక్చువల్లీ మీరు బోడే ప్లాట్ కూడా చదువున్నారు. దీన్ని బోడే ప్లాట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్. ఈ గెయిన్ మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తే 1000 డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఒమేగా బై ఒమేగా హెచ్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది అంతేనమ్మా, ఇది ఎఫ్హెచ్ఏ కదా, ఇది లో పాస్ ఫిల్టరే కదా. ఇది ఎఫ్హెచ్ అంటే 100 హెర్ట్జ్ అవుతుంది ఈ సర్క్యూట్లో చూస్తే. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అప్లై చేస్తే, మీరు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, నేను ఐ విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ దిస్, 1000 బై హౌ మచ్, √2. 1000 అంటే 1000 గెయిన్ అంటే డీబీస్ అంటే తెలుసా, 20 log 1000 బేస్ 10 అంటే 10 క్యూబ్ అంటే ఎంత, ఎన్ని డీబీస్ అవుతాయి, ఇది 60 dB అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర, పోల్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ప్లాట్లో 3 dB తక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా కదా? ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే 57. మీరు అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ మొత్తం చూస్తుంటారు బోడే ప్లాట్లో, అంతేనా కదా? కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత వరకు మీరు ఏం చేస్తారు, 60 dB. ఆఫ్టర్ దట్ ఇది ఎంత డీబీతో ఇది అవుతుందమ్మా, -20 dB. You know it, right? What is exact plot and what is approximate plot?
రమణ బాబు తెలుసు కదా నీకు ఇది? హలో, సో వాట్ ఇస్ దిస్? ఇది చూడమ్మా. సో ఈ పోల్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఐఎమ్ టేకింగ్ విచ్ ప్లాట్? అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ తీసుకుంటున్నాను. ఎఫ్హెచ్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ? కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 100. హలో, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎఫ్హెచ్ దగ్గర గెయిన్ ఎంత ఉంటుంది? 1000/√2 ఉంటుంది. నాట్. సో కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా? గెయిన్ కీప్స్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ కదా, ఎంత అది? -20 dB/decade. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? అంతేనా కదా ఇది? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో ద రెడ్ లైన్ ఈస్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద DC గెయిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంతేనమ్మా? ఓకే, if this G of S amplifier, right, open loop amplifier, I have kept it in which one? Negative feedback. Negative feedback lo pettanu. Negative feedback lo pedithe like this, H1/10 laga ila pettanu. Overall feedback gain anta avutundamma? G of S divided by 1 plus G of S times H. Antena? So what is G of S? G0/1 plus S by omega H divided by 1 plus G of S. I have substituted times what? G of S times what? H here. And so I took what here? LCM తీసుకున్నాను. ఈ 1 plus S by omega H ఇక్కడ వెళ్తుంది ప్లస్ G0H. బట్ న్యూమరేటర్లో కూడా ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 1 plus S by omega H. Denominator కూడా ఉంది. This 2 gets cancelled and finally you will get G0/1 plus S by omega H plus G0 times H. సో నేను ఇక్కడ రీఅరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. సెకండ్ టైం థర్డ్ టైంలో పుష్ చేస్తున్నాను, థర్డ్ టైం సెకండ్ టైంలో తీసుకొచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడ డినామినేటర్లో. సో ఐ గాట్ దిస్. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, 1 plus G0Hని నేను కామన్ తీసాను. ఇక్కడ డినామినేటర్ కామన్ తీస్తే ఇట్ విల్ బి వాట్? 1 plus S divided by omega H times 1 plus G0 times H. ఇది మల్టిప్లై చేస్తున్నా, ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ క్వాంటిటీని నేను పైకి తీసుకెళ్ళిపోయాను. G0/1 plus G0H by 1 plus S by omega H into 1 plus G0H. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉందమ్మా? ఏ ఫిల్టర్ ఫార్మాట్లో ఉంది ఇది? గౌతమ్, ఎలా ఉంది గౌతమ్ ఇది? న్యూమర్ క్వాంటిటీ ఎందుకు గౌతమ్? DC గెయిన్. ఇదేంది గౌతమ్? ఇది omega H into this thing after cutoff frequency of what? Higher cutoff frequency after feedback, after negative feedback. అంతేనా కదా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను వాల్యూ సబ్మిట్ చేశాను. బిఫోర్ దట్ ఈ న్యూమరేటర్ ఈ క్వాంటిటీని నేను GF0 గా రాస్తున్నాను. ఓకేనమ్మా? ఇది తేజశ్రీ, తేజ అర్థమైందా? ఇది GF0. వాట్ ఈస్ GF0? DC గెయిన్ ఆఫ్ వాట్? గౌతమ్ ఏంది ఇది? DC గెయిన్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్. ఒమేగా ఈ క్వాంటిటీ omega H into 1 plus G0H ని omega H రాస్తున్నాను. వాట్ ఇస్ దిస్? హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్. G0 తెలుసు నాకు, 1000 by 1 plus G0 times H 1/100. So if I do so, I got how much Gautam? 9.9 GF0. Puneet, is this okay? ఇప్పుడు FH ఎంత? 100 బేసిక్గా 100 FH into 1 plus G0H. G0 1000 H 1/H. సో ఇది మొత్తం ఎంత? 101. సో FHF ఎంత అంటే FH into what? 101. FH 100 Hz into 101 ఎంత? 10.1 kHz. ఎంత ఇది? 10.1 kHz. So finally what I got here, the DC gain of what? Closed loop amplifier
the higher cutoff frequency of what? Closed loop amplifier, or else the bandwidth of the closed loop amplifier. ఇలా అయినా మాట్లాడొచ్చు. ఈ రెడ్ బాక్స్ లో ఉండే దాంట్లో మీరు ఏమైనా గమనిస్తారా? వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్? చెప్తారా ఇది ఎవరైనా? బ్యాచ్ 1, బ్యాచ్ 2, బ్యాచ్ 2లో ఎవరైనా చెప్పగలరా? Sir, higher cutoff frequency increased by a factor of 1 plus G naught H. ఏదో ఎవరు అంటున్నారు? పునీత్ గమ్ముకుంటూ. ఇంక నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? పునీత్ వెయిట్. Sir, bandwidth increase అవుతుంది sir. Higher cutoff frequency and bandwidth increases sir by a factor of 1 plus G naught H. పునీత్ నీదేందుకు నువ్వేం చెప్పామ్మా? ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఒకటి, దట్స్ ఓకే. ఈ అబ్బాయి చెప్పింది కూడా ఒకసారి విను. అతను ఏం చెప్పాడంటే అబ్బాయి, సార్ ఎంతైతే అమౌంట్ క్లోజ్ లూప్, ఆబ్వియస్లీ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ లో ఏమవుతుంది? గెయిన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ని మేము తీసుకొచ్చి క్లోజ్ లూప్ లో పెట్టాము. క్లోజ్ లూప్ లో పెట్టంగానే ఇది ఏమవుతుంది? 1 plus G times H, అంతేనా కదా? 1 plus GH times డిక్రీజ్ అవుతుంది. సార్ ఇది ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది డీసీ గెయిన్, అంతే అమౌంట్ లో బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమైంది సార్? అంతే ఫ్యాక్టర్ తో ఆర్ హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయింది. విల్ యూ అగ్రీ టు దిస్ ఆర్ నాట్? అంతేనమ్మా ఇది? నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది, అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను నేను. వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్, విత్ ఫీడ్బ్యాక్. వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్లో గెయిన్, బ్యాండ్ విడ్త్, అది ఎఫ్హెచ్, ఈ రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. గెయిన్ ఏమో 1000, బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే ఎఫ్హెచ్ అంటే 100 హెర్ట్జ్. ఎంతమ్మా మొత్తం? 10. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10⁵. What is this gain bandwidth? This is nothing but gain bandwidth product. What is it? Gain bandwidth. Hello? ఇది ఏంది? వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే దేనిది? ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కి. ఇప్పుడు విత్ ఫీడ్బ్యాక్ పెట్టినప్పుడు దీనికి గెయిన్ ఏమైంది? 9.9 అయింది. ఇందాక చూసాం కదా, ఎంత అయిందమ్మా? 9.9 ఈ వాల్యూ. ఎఫ్హెచ్ఎఫ్ ఎంత? 10.1K. 10.1K. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు చూస్తే ఇది కూడా ఎంత వచ్చింది అప్రాక్సిమేట్లీ చూస్తే మా? 10⁵. సో గెయిన్, సో మై స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వాట్? Our statement, gain bandwidth product is constant in a negative feedback amplifier with single pole. Any poles ఉన్నాయి ఇక్కడ? How many poles ma here in open loop? 1. In a single pole, right? For single pole amplifier, gain bandwidth product ఏముంటుంది ఫామిదా? ఎంత మాది? కాన్స్టెంట్. వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్, విత్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫీడ్బ్యాక్, ఈ ప్రోడక్ట్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. అర్థమైందా ఇది? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అదర్స్ లింక్ టు. సో నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి. క్వశ్చన్ ఏంది ఇక్కడ? G(s) H ఇచ్చాను. What is the bandwidth of the closed loop amplifier చెప్పాను అన్నమాట. What is the bandwidth of the closed loop amplifier? Yeah, Sri Lakshmi. Yes, Rakesh. Hello, Rakesh. రాకేష్, ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాను చెప్పు? ఏం క్వాంటిటీస్ ఇచ్చాను నేను? ఫస్ట్ ఎఫ్హెచ్ ఇచ్చానా? ఎఫ్హెచ్ అంటే ఏం ఫిల్టర్ ఇది? G(s). G(s) ఏంది? క్లోజ్ లూప్ గెయిన్, క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైరా, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైరా?
జీ ఆఫ్ ఎస్ క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, ఒక క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ని నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లు పెట్టి నేను ఓపెన్ లూప్ చేశానా? నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లు పెట్టా. అది ఇప్పుడు అది కాదు. జీ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ చూపించాను కదా నీకు. ఇది క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్, అది నా క్వశ్చన్. అదర్స్ వాట్ డూ యూ సే? క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఎలా ఉంటుంది మరి? అర్థమైందా రాకేష్? సో ఇప్పుడు దా చదివింది ఏం అర్థం లేదు రాకేష్ నీకు ఇది? నాకు అర్థం ఇది ఆల్రెడీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో ప్రిలిమినరీ థింగ్ కదా ఇది, అంతేనా కదా? చూడమ్మా ఇక్కడ జిఆఫ్ఎస్ అనేది చూడు ఒకసారి, వన్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. ఇది ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే రాకేష్ చూడు ఇది ఒకసారి. రాకేష్ 2/1 రాకేష్, వాట్ ఈస్ ఇట్? వీన్ బై విఓట్ అనుకుంటున్నాను రాకేష్. ఇక్కడ చెప్పు, విఓట్ బై వీన్ ఏమవుతుంది? ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఇది? ఏ యాంప్లిఫైర్ ఇది? ఫీడ్బ్యాక్ లేదు. ఇదే యాంప్లిఫైర్ని ఈ బ్లాక్ నేను తీసుకెళ్ళి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో అప్లై చేస్తున్నాను. ఎందుకు అని అడిగితే ఏం చెప్తావు నువ్వు? నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు పెట్టారమ్మా అంటే బికాస్ ఆఫ్ జీ బ్లాక్ని డీసెన్సిటైజ్ చేయడం కోసం. అంటే గెయిన్ జీ పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా చేయడం. ఎందుకు జీ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి? జీ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? యాక్టివ్ పారామీటర్ కదా ఇది. ఇదేం కావచ్చు? గాయస్ ఒకసారి చూడండి, ఈ జీ ఇట్ కుడ్ బి వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్, ఇట్ కుడ్ బి కరెంట్ యాంప్లిఫైర్, ఇట్ కుడ్ బి based on which quantities xi and x0. It could be voltage amplifier, it could be current amplifier, it could be conductance amplifier also, it could be trans resistance amplifier కూడా కావచ్చు. అంతేనా కదమ్మా? వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ లో యాక్టివ్ పారామీటర్ ఏంటంటే ఏంది? ఫార్ములా వోల్టేజ్ గెయిన్. ఫార్ములా కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ లో యాక్టివ్ పారామీటర్ ఏంది? ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్ లో యాక్టివ్ పారామీటర్ ఏంది? అండ్ దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్ లోమా ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ 4 యాక్టివ్ పారామీటర్స్ ఆర్ సెన్సిటివ్ అన్నా నేను. రాకేష్ అర్థమవుతుందా? టువర్డ్స్ వేరియేషన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇది నేను అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే జీ దేని డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్ షార్ట్ జీ డిపెండ్ అవుతుందమ్మా. ఇది నేను అంటే సెన్సిటివ్ గా ఉంది, ఇన్సెన్సిటివ్ చేయాలి. అంటే దీనిపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా చేయాలి. అందుకని ఈ జీని తీసుకొచ్చి నేను దేంట్లో పెట్టానమ్మా? నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో పెట్టాను. ఓకేనా రాకేష్? ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ మొత్తం ఏంటంటే క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. రాకేష్ మొత్తం ఏ యాంప్లిఫైర్? రాకేష్ ఇప్పుడు ఇలా చూపిస్తా చూడు, దీన్ని జిఎఫ్ అంటాను. ఇది విఅవుట్, ఇది విఇన్. బట్ విఅవుట్ బై విఇన్ ఏం చేయాలి రాకేష్? ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ లూప్ గెయిన్. విచ్ గెయిన్? ఏం రాకేష్ దీని ఫార్ములా? G/1 + GH. వెరీ గుడ్ సార్. మీరు మళ్ళీ ఇన్సెన్సిటివ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మళ్ళీ మీ జిఎఫ్ ఏంది? మరి జీ పైన డిపెండ్ అయింది కదా సార్ అన్నారు. నేనేం చేశాను? GH ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1 తీసుకున్నాను. అప్పుడు జిఎఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ వీరబాబు దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్. సార్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉండదా దాంట్లో? ఉండదు. మేము జనరల్లీ typically we implement using what?
ప్యాసివ్ నెట్వర్క్స్తో చేస్తాం. లైక్ వాట్? రెసిస్టివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది చెప్పాను కదబ్బా రాకేష్, చదవట్లా నువ్వు. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను చెప్పండి, జీ ఆఫ్ ఎస్ చెప్పండి. ఓపెన్ లూప్ ఇది. వీరబాబు ఏ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చాను నేను జీ ఆఫ్ ఎస్ లో ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్? అంటే జీ నాట్ ఏం పేరు చెప్పదు. ఏంది జీ నాట్ అంటే? ఏంది 10⁵ ఏంది ఇక్కడ? DC gain. Yeah, 10⁵ is a DC gain. Higher cutoff frequency anta 10 Hz. ఓకే, ఏం అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాండ్విడ్త్. ఇప్పుడు బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ క్వశ్చన్ అయితే ఏంది నీ ఆన్సర్? FH 10 Hz అంతేనా కదా? ఓకే, 10 Hz. ఓకే, బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ 10 Hz కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా, తక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే ఈక్వల్ గా ఉంటుందా? పెరుగుతుంది అంటున్నాం. ఎంత ఫ్యాక్టర్ తో పెరుగుతుంది? 1 + G0 times H. అంతేనా కదమ్మా? G0 ఇచ్చాం 10⁵, FH ఎంత 10 Hz ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఇది. H అంతా 1/5 అన్నాము. FHF కావాలి. FH × 1 + G0 times H. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇది? ఎంత వీరబాబు? 200 kHz. సో ఎంత ఫ్యాక్టర్తో పెరిగింది వీరబాబు? 1 + 20,000. అంతేనా కదా? సో డీసీ గెయిన్ కూడా అంతే అమౌంట్తో డిక్రీజ్ అవుద్దిగా. 10⁵ డివైడ్ బై దిస్ థింగ్ ఎంత వీరబాబు? 4. వీరబాబు ఒకసారి ఇక్కడ చూడు. ఈ యాంప్లిఫైర్ చూస్తే ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఎంతకి నువ్వు టార్గెట్ పెట్టావు? అంటే ఎంత? 5కి. నీకెంత వచ్చింది? ఫామిదానా? ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి, ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అంతేనమ్మా? ఫామిదా, ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైరా కదా? G0 ఎంత? 10⁵. FH ఎంత అన్నాము? 10 Hz. 10⁵ అంటే dBs ఎన్ని? 20 log G0 base 10 dBs. అంతేనా కదా? 10⁵ ఎంత? 100 dB వస్తుంది. అంతేనా కదమ్మా? ఈ యాంప్లిఫైర్ ని, ఈ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ని, రెండుని తీసుకెళ్ళి నేను దేంట్లో పెడతాను? నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో పెడితే నాకేం వచ్చింది? గెయిన్ ఎంత అయిందమ్మా? GF0 ఎంత అయింది? 4.99. FH ఎంత? FHF ఎంత? 200 kHz. అంతేనా ఫామిదా? ఒకసారి గమనించండి, ఇదే కదా మీది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్, ఇదే కదా గెయిన్ విత్ ఫీడ్బ్యాక్, క్లోజ్ లూప్ గెయిన్. ఇది లో పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్సా, హై పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్సా? అంతేనా రాకేష్? ఇప్పుడు చూడు రాకేష్, ఇది కూడా హై పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సారీ లో పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇది ఎలా అయితే ఉందో 4.99. FHF ఎంతమ్మా? 200 kHz. అండ్ దిస్ ఇస్, ఆ తర్వాత పోల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ, ఆ తర్వాత దిస్ ఇస్ -20 dB per decade. అర్థమైందా రాకేష్? ఇది రాకేష్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాలా ఇక్కడ? ఫస్ట్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్, విత్ ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్ళే ముందు మాట చెప్తాను. రాకేష్ గమనించు, 10 Hz తర్వాత ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ తగ్గుతుందా, పెరుగుతుందా? చేంజ్ అవుతుంది కదా? అంతేనా రాకేష్? ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఉంది కదా, 100 Hz దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఫామిదా? ఎందుకంటే 10 Hz దగ్గర ఎంతమ్మా? ఆల్మోస్ట్ 100 dB. ఒక డీకేడ్ ముందుకు వెళ్ళాము అంటే 100 Hz దగ్గర వెళ్ళాము అంటే 20 dB తగ్గుతుంది. అంతేనా కదా? అప్పుడు 80 నుంచి ఎంత?
20. మళ్ళీ ఇంకో 10 టైమ్స్ వెళ్తే 1000కి వెళ్తే అమ్మా 60. మీ నోటీస్ చెప్పండి, ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఏమో తగ్గిపోతా వచ్చింది, బట్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ పైన కామెంట్ చేస్తారా? ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఒక అడ్వాంటేజ్ తెలిసిందా? ఫీడ్బ్యాక్ అడ్వాంటేజ్ తెలిసిందమ్మా? హలో, ఇప్పుడు అది కాదు, స్టూడెంట్ అంటాడు సార్ 10⁵ గెయిన్ ఉంది మీకు, చివరికి మీరు తెచ్చింది అంతా 5, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇది అడ్వాంటేజ్. ట్రేడ్ ఆఫ్ అని చెప్పను, ఇది క్యాస్కేడ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది కదా. ఎక్కువ కావాలంటే అది దట్ ఈస్ ఓకే. నీకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ జీ యొక్క పర్పస్, మొన్న చెప్పాను కదా, జీ యొక్క పర్పస్ ఏంది? ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ వాట్? హై లూప్ గెయిన్. జీ యొక్క పర్పస్ ఏంది? ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ వాట్ ఇస్ ఇట్? హై లూప్ గెయిన్. సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ లో, క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో జీ ఉంటుందా? ఏముంటుంది? హెచ్ పైన ఉంటుంది, అంతేనా కదా? ఇప్పుడు చూడు, ఇది ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నాము, మళ్ళీ దీనికి వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ అమ్మా, ఇక్కడ చూడు వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్, చూడు వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఇది ఓపెన్ లూపే కదా. ఇది డీసీ గెయిన్ ఎంతమ్మా వీరబాబు? 10⁵. బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత? హౌ మచ్? 10 హెర్ట్జ్. గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్ ఎంత? 10⁵ ఇంటూ 10, 10⁶. క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ డీసీ గెయిన్ ఎంత? ఎంత వస్తుంది? ఇది కూడా 10⁶. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్? వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఎంత? 10⁵ డీసీ గెయిన్. బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత? 10 హెర్ట్జ్. గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్. మీరు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జీబీడబ్ల్యూ ఉంటారు. జీబీడబ్ల్యూ ఏందబ్బా అంటే, వాట్ ఈస్ జీబీడబ్ల్యూ? దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్. సో 10⁵ ఇంటూ 10, హౌ మచ్? 10⁶. విత్ ఫీడ్బ్యాక్, after inclusion what? After keeping this open loop amplifier in feedback, you are getting a DC gain of what? 5, with a bandwidth of what? How much? Ante factor to increase అయింది. How much here? 200 kilohertz. If I multiply this, if I product them both the gain and bandwidth, I'm going to get how much here? 10⁶. So here one more statement I'm keeping here. Gain bandwidth product is constant in a what? For which system? In a negative feedback. Negative feedback for single pole system. చిన్న అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, ఈ అసైన్మెంట్ నేను కరెక్షన్ చేస్తాను, చెప్తాను ఇది ఎలా చేయాలని. సో ఇస్ దిస్ ఓకే గైస్? అర్థమైందా? ఇది మీరు ఈ బాటమ్ లైన్ ఏం చదివారు? దీంట్లో గెయిన్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంతే అమౌంట్లో ఏమవుతుంది? ఇది బ్యాండ్విడ్త్ అంతే అమౌంట్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బ్యాండ్విడ్త్ ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా? హలో, నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్కి. లైక్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మా, ఇది కొద్దిగా క్లమ్జీగా ఉంది, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను రాయడం ఎందుకు, 12:30కి ఆపేస్తాను నేను, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ స్లోలీ హియర్. ఇది ఇంకో పీడిఎఫ్, ఇది బోర్డర్ ప్లాట్స్ పైన, ఇంకేం లేదు. నేను ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ రాస్తున్నాను. సమ్మన్ నాకు కమ్యూనికేట్ అవుతారా? సమ్మన్ లైక్ మొహమ్మద్ సోహెల్. సరే సార్. లింక్ టూలో ఎస్, మొహమ్మద్ సోహెల్. లింక్ 1, like Gautam, your voice is clear, that's why. Yes, Gautam, here I have shown the DC gain to be how much, Gautam? In dBs lo chupichanu, Gautam. Enta? 60 dB. Yes, 60. ఈ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చూపించాను గౌతమ్? ఇక్కడ 100 హెర్ట్జ్ చూపించాను గౌతమ్.
Okay na Gautam? Is it true? Okay. Gautam, before this, I just want to tell you one thing. Sir, gain bandwidth product constant అంటున్నారు అంటే that is nothing but the ఈ ఏరియా నా గౌతమ్ అంతేనా? దీన్ని డిక్రీజ్ చేసాం బట్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, అంతేనా? విడ్త్ మీద అర్థమైందా ఇది? దిస్ ఇస్ ద సేమ్, బోత్ సేమ్. అంటే నేనేమంటున్నాను ఇక్కడ, ఒకటి అంతేనా మీద? ఇదే కదా ప్రోడక్ట్, ఈ రెండు సేమ్ అంటున్నాను, అంతేనమ్మా? ఇదెంత? FH టైమ్స్ 1 ప్లస్ ఇది G0 బై 1 ప్లస్ G0 H, FH టైమ్స్ ఎంత ఫ్యాక్టర్తో అయితే డిక్రీజ్ అయిందో అంతే ఫ్యాక్టర్తో ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇస్ దిస్ ఓకే? ఇది గమనించు. యా సోహెల్ ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ అండ్ దిస్ సైడ్. సోహెల్ యు సీ హియర్. సోహెల్ ఇనిషియల్లీ నేను ఎంత చెప్పానంటే సోహెల్ ఇది దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ 60 dB సోహెల్ DC gain. Corner frequency how much Sohail here? 100 Hz. 100 Hz. Okay. Sohail, what is this? 0 dB, sir. 0 dB. Okay. Sohail, then what is the gain at this frequency? 0 dB, sir. 10 power 5, sir. That is 0 dB. 0 dB. Amma, ఇది ఇక్కడ gain ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 0 dB. Hello students, link 1. 0 dB, fine. If dB లో ఇస్తే దాన్ని గెయిన్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? 20 log G0 base 10 is 60 dB. So 20 ఇది 3, G0 is what? 10 cube. అంతేనమ్మా? ఓకే. 0 dB అంటే గెయిన్ ఎంత? 1 ఉంటుంది. 1 0 dB అంటే? లేదు సార్, సేమ్ సార్, 10 power 1. 10 power 1 అంట. బ్యాచ్ 2 నుంచి 10 power 1 అంటున్నారు. మన గౌతమి ఏమంటారు? గౌతమి 0 dB అంటే గెయిన్ ఎంతమ్మా? గౌతమి ఆర్ యు దేర్? ఇక్కడ చూపించేస్తుంది. లేదు గౌతమి చూడండి, 20 log G base 10 is equal to 0. Yeah, log G base 10 is equal to 0. G is equal to 10 power 0. How much? 1. 0 dB means 0 dB gain అంటే అర్థం ఎంత గౌతమి? గౌతమి ఫార్ములా ఎంతమ్మా? యూనిటీ గెయిన్. అప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది ఫార్ములా? ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని? యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాయొచ్చా? ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అట్ విచ్ ద గెయిన్ ఈజ్ వాట్? హౌ మచ్? 1. అంటే యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ వాట్ అంటే అర్థమైందమ్మా? ఎట్ F is equal to FU mod G of S ఎంత అవుతుంది? 1. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్? 0 dB. ఇంకోటి చూడండి అమ్మా, ఫార్ములా 100 Hz కి 60 dB ఉంది ఫార్ములా. ఇది 20 dB పర్ స్లోప్. ఎందుకు? సింగిల్ పోల్ కాబట్టి. ఓకే, నేనేమంటాను 10 క్యూబ్ కి ఎంత ఫార్ములా గెయిన్ ఎంత ఉంటుంది? అంతే కదా, 40 dB. అంటే 20 dB డిక్రీజ్ అది ఫాల్ అవుద్ది కదా ఇక్కడ ఈ స్లోప్ తో. 10 power 4 కి ఫార్ములా ఇంకో 20 dB. 10 power 5 కి 0 dB. అంతేనా సోహెల్? అంతేనమ్మా ఇది? ఓకే, అప్పుడు సోహెల్ చెప్తావా ఇది FU ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ గా చెప్పవచ్చా? హౌ మచ్ FU యూనిటీ గెయిన్? 10 power 5 క్లియర్లీ. ఓకే, దీన్ని నేను డిఫరెంట్ వేస్ లో చూపించాను చూడు, అనలిటికల్ గా ఎలా రాయాలి, అనలిటికల్ గా. సో
ఇక్కడ డీసీ గెయిన్ ఎంతమ్మా 10 క్యూబ్ అంటే 1000, ఎఫ్హెచ్ ఎంత 100 హెర్ట్జ్. స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. డీసీ గెయిన్ 1000, ఎఫ్హెచ్ 100 హెర్ట్జ్, జీబీడబ్ల్యూ ఎంతమ్మా 10^5. అంటే ఎఫ్యూని ఎలా రాయొచ్చు? యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్. ఇది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాను చూడండి. అంతేనా కదా? ఇది గౌతమ్ అర్థమైందా? ఇది వీరబాబు ఇక్కడ చూడు వీరబాబు ఎలా చేశాను ఇది. g of s is equal to g0 by 1 plus s by 2 pi fh. g0 తెలుసు 10 క్యూబ్, fh తెలుసు 100 హెర్ట్జ్. దీని మాడ్యులస్ అప్లై చేశాను. మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తే రూట్ ఆఫ్ వాట్ 1 ప్లస్ 2 పై అంటే జే ఒమేగా ఉంటుంది. ఒమేగాని 2 పై ఎఫ్ గా రాస్తున్నాను. 2 పై 2 పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎఫ్ బై ఎఫ్ఎస్ హోల్ స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ బై ఎఫ్ఎస్ స్క్వేర్. ఇప్పుడే చూసాము ఈ గెయిన్ అట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్యూ. ఎఫ్యూ అంటే యూనిటీ గెయిన్ దగ్గర గెయిన్ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. సో అదే అప్లై చేశాను నేను. అట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే గెయిన్ ఎంత వీరబాబు? హలో గౌతమ్ ఎంత? 1. యా, ఇప్పుడు నేను ఆ 1 ఇక్కడ పెట్టి వాల్యూ ఎఫ్ ప్లస్లో ఎఫ్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకే, మీరే చెప్పండి. ఎఫ్యూ ఇన్ జనరల్ ఈజ్ వాట్? ఫార్ హై కంపేర్డ్ టు వాట్? ఎఫ్హెచ్. అలాంటప్పుడు ఎఫ్యూ ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్హెచ్. ఎఫ్యూ బై ఎఫ్హెచ్ ఈజ్ వాట్? ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఎఫ్యూ బై ఎఫ్హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? ఇట్స్ ఈవెన్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే, నేను ఈ అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 1ని తీసేస్తున్నాను దీనికంటే కంపారిజన్స్లో. అందుకే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్యూ అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వల్ టు పెట్టాను. g0 డివైడెడ్ బై 1ని తీసేసాను. ఈ స్క్వేర్ రూట్, ఈ స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ ఏమవుతాయమ్మా? పునీత్ ఏమవుతుంది? పునీత్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏంది? g0 ఈజ్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఎఫ్యూ బై ఎఫ్హెచ్. అప్పుడు ఎఫ్యూ ఏమవుతుంది పునీత్? g0 టైమ్స్ వాట్ ఈస్ దిస్? g0 టైమ్స్ ఎఫ్హెచ్. గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్. అంతేనా కదా? ఇది గెయిన్, ఇది బ్యాండ్విడ్త్. రెండింటి ఏం చేస్తున్నాం? మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. నథింగ్ బట్ వాట్? ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈస్ వాట్? గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్. దేర్ఫోర్ ద యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఫర్ ఎ సింగిల్ పోల్ సిస్టమ్ ఏందమ్మా ఇది? గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్యూ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామా? అబ్జర్వేషన్తో చెప్పేశాను. అమ్మాయిని అడిగితే 10 క్యూబ్కి ఎంత సార్? 40 సార్. 10^4కి 20 ఇంత తగ్గింది సార్. 10^5కి 0 dB అయింది సార్. ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్యూ. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అంటే 0 dB ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఉండే ఎట్ వాట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్యూ ద గెయిన్ విల్ బికమ్ 0 dB. అది చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ 0 dB వచ్చింది ఎఫ్యూ. అదంతా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ 10^5 వచ్చింది. మేము జస్ట్ ఏం చేసాము? అబ్జర్వేషన్స్తో. యాక్చువల్లీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అది క్వశ్చన్. నేను చూడండి ఇక్కడ గెయిన్ని డీబీస్తో రాశాను విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎఫ్లో రాశాను. ఇక్కడ మా బోర్డే ప్లాట్స్తో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వై యాక్సిస్లో గెయిన్ డీబీస్లో ఉంటుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇజ్ ఇట్ ఎఫ్ ఆర్ లాగ్ ఎఫ్? అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. స్టూడెంట్స్ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే అది రాంగ్ చేస్తారనమాట. ఓన్లీ ఎఫ్ అని పెడతారు. అది రాంగ్. ఇది -20 dB per decade స్లోప్ ఉంది. ఇది నేనేం చేశానండి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ పెడుతున్నాను. ఇక్కడ ఒక 2 పాయింట్స్ x1 y1 x2 y2. ఇక్కడ చూడండి x1 y1 x2 y2. ఫార్ములా x1 is what here? log f1 base 10 నా? x2 ఏమవుతుంది? y1 ఫార్ములా సమ్ గెయిన్ అంతేనా ఇన్ dBs. y2 ఏమవుతుంది ఫార్ములా? సమ్ గెయిన్ ఇన్ dBs అంతేనా? ఫార్ములా నేను ఏం చేశానండి ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఈ పాయింట్ చెప్పగలరా ఫార్ములా మీరు? ఈ పాయింట్ log 100 base 10 60 dB. ఇక్కడ ఫార్ములా log fu base 10 0 dB. ఇది రాసుకున్నాను ఫార్ములా ఇక్కడ నేను.
లాగ్ 100 బేస్ 10 ఇది బేస్ 10 రాయలేదు, అది ఆబ్వియస్ అని చెప్పి, 60 dB. ఇది స్లోప్ ఎంత ఫామ్ ఇది ఇక్కడ ఈ మధ్యలో -20 dB. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1. ఇది y2 0 dB మైనస్ 60 dB డివైడ్ బై x2 మైనస్ x1 లాగ్ fu బేస్ 10 మైనస్ లాగ్ 100 బేస్ 10. ఫామ్ ఇది అర్థమైందా? ఇది ఇక్కడ చూసి ఇది -20 dB, -20 ఈక్వల్ టు -60 డివైడ్ బై ఇది వచ్చింది. సో లాగ్ m మైనస్ లాగ్ n, లాగ్ m బై n అంతేనమ్మా, ఇది బేస్ 10. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయింది, 23 టైమ్స్ 3 వచ్చింది. ఈ పార్ట్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళిపోయాను. సో fu బై 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 క్యూబ్ బై 3, సారీ 10 క్యూబ్. fu బై 100 ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 క్యూబ్. సో fu ఏమైంది ఫామ్ మీద 10 power 5. సో దిస్ వే we will find out what unity gain frequency. Is this okay guys? అర్థమైందా ఇది? ఏ వీరబాబు అర్థమైందా? మన్సూర్, సరే సార్. రాకేష్ ఏం చేసాము ఇక్కడ? జస్ట్ బై అబ్జర్వేషన్ చెప్పేసాము fu. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చేసాము రాకేష్? fu కి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొచ్చాము, అంతేనా రాకేష్? fu ని ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు, అంతేనా కదా? ఇదెంత 1000, ఇదెంత 100, 10 power 5 వచ్చేసింది. బట్ మళ్ళీ fu ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? స్లోప్ మెథడ్లో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, అంతేనా రాకేష్? వన్ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎక్స్ యాక్సిస్ షుడ్ బి వాట్? log x లో ఉంటుంది, log x నాట్ x. స్టూడెంట్ ఇక్కడ తప్పు చేస్తారు మోస్ట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఇట్ మ్యాన్. ఇట్స్ ఓకే? షల్ ఐ స్టాప్ హియర్? I will take tomorrow also I will take a class. Yes, tomorrow also I will take a class. Okay, I'm stopping it. Fine. పునీత్ ఇది పంపిస్తాను, రెండు చూసుకో.